Dear students, here we are going to discuss about the comparison of different sampling techniques. Basically, we are comparing three types of sampling techniques, that is ideal or instantaneous sampling, natural sampling and flat top sampling. These are the three sampling techniques and we are going to compare these sampling techniques and we are utilizing the different parameter of comparison. As first is the circuit of the sampler, second is the waveform, third one is reliability, third one is waveforms. First is principle of sampling, second is circuit of sampler, third is waveforms, fourth one reliability, next is sampling rate, noise interference, time domain representation and frequency domain representation. These are the parameters we are going to compare. Okay, first of all let us see. In the case of ideal or instantaneous sampling, that is as we have discussed in the previous video, the principle of sampling here here we are using multiplication by the impulse function. We have gone through the sampling process by using impulse function in the previous video. In that case we have multiplied the signal with the impulse function. So in the case of ideal or instantaneous sampling, we are taking the instantaneous value of the signal. So we are multiplying the signal with the impulse function. So that is the basic principle behind this sampling. And in the case of natural sampling, it uses chopping principle. Let us explain it with the using the circuit. Okay. And third is flat top sampling. It uses a sample and hold circuit. So let us see the circuit diagram of the sampler. In the case of impulse sampling or instantaneous sampling, ideal sampling, we are using impulses, so we can represent it by using a switch having sampling frequency fs. So the duration of the switch closing time is very small. It will be close and open at short duration time. So we will be getting instantaneous value of the signal. We have discussed about it in the previous class, in the previous videos. You can go through it. So impulse sampling in the case ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പൾസ് സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇമ്പൾസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എങ്കിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഇമ്പൾസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പൾസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിഗ്നൽ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത്, ഐഡിയൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്വിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ വരെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പിളിംഗ് ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിഗ്നൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എത്ര സമയം വരെയാണോ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആ ടൈം വരെയുള്ള സിഗ്നൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സിഗ്നലിൽ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടും. കാരണം അത്രയും ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ക്വയർ പൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വിച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് പൾസ് അല്ല, സ്ക്വയർ വേവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ക്വയർ വേവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ഹൈ കിട്ടുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒറിജിനൽ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എക്സ് ഓഫ് ടിയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾസിന് എക്സ് ഓഫ് എൻ ടി എസ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്. ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സാമ്പിൾസും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ആ സാമ്പിൾ വാല്യൂവിന് കുറച്ച് സമയം വരെ ഹോൾഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് FPTs നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സാമ്പിളിംഗ് സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തത്, ഇതൊരു സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്, ഡിസ്ചാർജ് സ്വിച്ചായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽ ഇങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒന്നും പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ.
അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേവ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിഗ്നൽ ഇതിലൂടെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. പിന്നീട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഇതിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുള്ളി ചാർജ് ആവാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇതിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയും കോണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമുക്കത് സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ക്ലോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി സ്വിച്ച് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, സിഗ്നൽ ഇതിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും. ഇതിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ഒറ്റ ടൈമിൽ രണ്ടും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല. ഇത് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓഫായിരിക്കും, ഇത് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് സിഗ്നൽ ഇതിൽ എക്സോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള സിഗ്നൽ ഇതിലൂടെ തന്നെ പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഓഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആകുന്നതിന് ഇത് ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓണാവും. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ വീണ്ടും ഇത് ഓണാവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റൻ്റാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽ വാല്യൂ ഔട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, സാമ്പിളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എന്താണോ വാല്യൂ, ആ വാല്യൂ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ്, ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളത് കാരണം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വേവ് ഫോംസൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് റിലയബിലിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഐഡിയൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ മെത്തേഡ്. കാരണം ഇമ്പൾസ് സാമ്പിളർ പോസിബിൾ അല്ല. അത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡായ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങുമാണ് പോസിബിളായ മെത്തേഡ്. പ്രാക്ടിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ്. സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് സാമ്പിളറിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഐഡിയൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് നിക്വിസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ, അതായത് FS = 2FM എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നോയ്സ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് impulse sampler is maximum, and in the case of natural sampling noise interference is minimum, and also in the case of flat top sampling noise interference is maximum. So better method is when we are considering noise interference, we can go for natural sampling. Okay. Next is the time domain representation. The equation for different method can be represented by using time domain equation like x delta of dt in the case of impulse sampling, that is equal to sigma n equal to -infinity to +infinity x of nts into delta of t minus nts, that we have discussed. And in the case of natural sampling, it is delta a divided by ta is sigma n equal to -infinity to +infinity x of t into sinc nts into tau into e raised to j 2 pi nts into t. Similarly, in the case of flat top sampling, s of t is equal to sigma n equal to -infinity to +infinity x of nts into h of t minus nts. നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ x delta of f equal to fs into sigma n equal to -infinity to +infinity x of f minus nfs. And similarly, in the case of natural sampling, it is s of f equal to tau into a divided by ts into sigma n equal to -infinity to infinity. Tau or delta, you can use any method. Sinc function of n fs into tau into x of f minus nfs, s of f equal to fs into sigma n equal to -infinity to +infinity x of f minus nfs into h of f. So these are the different equations. Time domain equations ആണ് ആദ്യം തന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പൾസ് സാമ്പിളിങ്ങിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. നാച്ചുറൽ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ടോപ്പ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പറയുന്ന ടൈം ഡൊമെയിൻ ഇക്വേഷനും ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമെയിൻ ഇക്വേഷനും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റർ കമ്പാരിസൺ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ പാരാമീറ്റർ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.